गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। नामामा प्रवेशना प्रकरणमां गईकालना विडियोमां बे दाखला गणावेला। त्रीजो दाखलो ए बेटरी जवाथी ए अधूरो रही गेलो। तो आजे त्रीजा दाखलानी रकम फरी वखत वाँचूं छुं। तमारा बुकना पाना नंबर 204 पर आपेली है। तो जुओ ए अने बी एक पेढ़ीना भागीदारो छे। तेओए सी ने 1/6 भाग आपवानी शर्ते पेढ़ी में नवा भागीदार तरीके दाखल कर्यो। सीना प्रवेश बाद ए अने बी नफा नुकसानનું नवुं प्रमाण 2/3 रहेशे। बहु ध्यान राखजो। अहींया जुओ नफा नुकसानનું प्रमाण 2/3 रहेशे एवुं आपी दीधुं छे। नवुं प्रमाण आपी दीधुं छे। तो अहींया ध्यान, नफा नुकसानનું नवुं प्रमाण 2/3 आपी दीधुं। तो अहींया संजोग 8 नी अंदर मैं एवुं कीधेलुं कि नवा भागीदारनो नफा भाग अने नवुं प्रमाण आप्युं होय त्यारे नवा भागीदारनो नफा भाग 1/6 छे। अहींया जूनुं प्रमाण पण आपेलुं छे। तमने एम लागे कि जूनुं प्रमाण क्यां कांई लख्युं छे, कांई न कीधुं होय तो जूनुं प्रमाण केटलुं समजवानुं 1/1। तो अहींया हवे तमे जुओ दाखलानी अंदर कि शुरुआत केवी रीते करवी। तो लखो नवा भागीदारनो नफा भाग 1/6, जूनुं प्रमाण 1/1 एटले ए अने बी 1/2 1/2। नवुं प्रमाण आपेलुं छे 2/3 एटले 2/5 अने 3/5। तो आ रीतनी अंदर कुल नफो 1 धारी लेवानो। तो धारो कि कुल नफो बराबर 1, तेथी बाकीनो नफा भाग 1 माइनस नवा भागीदारनो नफा भाग 1/6, तेथी 5/6। हवे नवो भाग मळशे आपणे, पछी नवुं प्रमाण मळे। तो रीत साव सहेली छे। नवो भाग बराबर बाकीनो नफा भाग गुण्या जूना भागीदारनुं नवुं प्रमाण। तेथी एनो नवो भाग 5/6 गुण्या 2/5। तो 5 उडी गया, 2/6। हवे बीनो नवो भाग बाकीनो नफा भाग गुण्या जूना भागीदारनुं नवुं प्रमाण। तो बाकीनो नफा भाग 5/6 गुण्या एनुं नवुं प्रमाण छे 3/5। तो 3/6। हवे त्रणेयनुं नफा नुकसाननुं नवुं प्रमाण लई लीए कि 2/6, 3/6 अने 1/6। तेथी जवाब आव्यो 2/3/1। तो मित्रों अहींया आ दाखलो पण खूब ज अगत्यनो छे। हवे चौथो दाखलो पाना नंबर 204 पर ए अने बी 2/1 प्रमाण में नानुं वहेंचता एक पेढ़ीना भागीदारो छे। तेओए सी ने नफा में 1/5 भाग आपवानी शर्ते नवा भागीदार तरीके दाखल कर्यो। सी तेना भाग पैकी 1/10 भाग ए पासेथी अने 1/10 भाग बी पासेथी मेळवशे। चालो जुओ, सी छे ई ए पासेथी ने बी पासेथी 1/10 भाग मेळवे छे। तो हवे जोई लईए कि आ जे भाग मेळवे छे ई त्याग छे कि नहीं। तो आ तमने चेक करवा माटे जुओ, अहींया एनो त्याग ज छे। तो खबर केम पड़े? तो जुओ अहींया तमने मैं साबित कर दीधुं छे कि 1/10 अने 1/10 बंनेनो सरवाळो केटलो थाय छे 2/10 एटले 1/5। तो नवा भागीदारनो नफा भाग केटलो छे 1/5। एटले आपने खबर पड़ी गई कि सी छे ई तेना भाग पैकी 1/10 भाग ए पासेथी अने 1/10 भाग बी पासेथी मेळवे छे ई ए अने बी नो त्याग छे। तो अहींया रीत कई थई कि भागीदारनो त्याग आपेलो छे। तो ज्यारे त्याग आप्यो होय त्यारे त्यागना सूत्रथी मळी शके। तो हवे जवाब आपणे आवी रीते शरू करवानो कि नवा भागीदार सी नो नफा भाग 1/5 जूनुं प्रमाण। आपणी रीत छे, नवा भागीदारनो नफा भाग ने जूनुं प्रमाण पहेला लखी ज नाखवानुं कोईपण दाखलामां। तो जूनुं न आप्यो होय ने नवा भागीदारनो नफा भाग तो त्यां आगळ प्रश्नार्थ राखवानो। एक रीत एवी छे कि जेमां नवा भागीदारनो नफा भाग न आपेलो होय तो अहींया प्रश्नार्थ राखीने पछीथी पाछो एनो गोतीने अहींया लखी नाखवानो। जूनुं प्रमाण 2/1 एटले 2/3 अने 1/3। हवे ए नो त्याग 1/10, बी नो त्याग 1/10। आ ए अने बी नो त्याग आपेलो। अहींया आपणे चेक कर्युं छे कि आ एनो त्याग ज छे। आपणे केम खबर पड़े? 1/10 वत्ता 1/10 बराबर 2/10 एटले 1/5। हवे आपणे त्यागना सूत्रथी नवुं प्रमाण गोतशुं। तो लखो भागीदारनो त्याग बराबर
જૂનું માઇનસ નવું. તેથી નવું બરાબર જૂનું માઇનસ ત્યાગ. તો એનું નવું પ્રમાણ, એનું જૂનું પ્રમાણ છે 2/3, ત્યાગ 1/10. તો સાદુરૂપ આપો. 10 દુ 20 ને 3 એકા 3, 20માંથી 3 જાય તો 17/30, 3/30 છેદમાં. એવી રીતે બીનું નવું પ્રમાણ જૂનું માઇનસ ત્યાગ. તો 1/3માંથી 1/10 બાદ કરો, સાદુરૂપ આપો 7/30. હવે ત્રણેયના નામ લખી નાખીએ. નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ એ, બી અને સી. તો એમાં આવશે 17/30, બીમાં 7/30 અને સીમાં 1/5. તો આને 30 કરવા માટે 6 વડે ગુણાકાર કરીએ તો 6 એકુ 6 અને 6 પંચા 30. તો 17/7/6. ત્રણેયના છેદ સરખા કરી નાખ્યા અને નવું પ્રમાણ આવ્યું 17/7/6. ચાલો હવે ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતવાનું. તો ત્યાગ બરાબર જૂનું માઇનસ નવું. ત્યાગનું પ્રમાણ 1/1 છે. એ દરેક દાખલામાં ત્યાગનું પ્રમાણ ગોતવાનું છે, પણ અત્યારે એ તમને આવડે છે ત્યાગનું પ્રમાણ શોધતા. એ હું નહીં ગણાવું અહીંયા. મારે ગણાવવાનું છે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ શોધો. ચાલો હવે દાખલા નંબર 5. ચાલો તો દાખલા નંબર 5ની અંદર રકમ વાંચું છું. એ, બી, સી 3 ભાગીદાર આપ્યા છે. 5:3:2ના પ્રમાણમાં નનું વહેંચતા ભાગીદારો છે. ડીને નવા ભાગીદાર તરીકે પેઢીમાં દાખલ કર્યો. એ તેના ભાગમાંથી 1/20 ભાગ અને બી તેના ભાગમાંથી 3/40 ભાગ ડીની તરફેણમાં ત્યાગ કરશે. ચાલો એ અને બી ડીની તરફેણમાં ત્યાગ કરશે. સી કેટલો તરફેણમાં ત્યાગ કરશે એ આપ્યું નથી, અને નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ પણ આપ્યો નથી. ચાલો તો જો અહીંયા ધ્યાન. રીત એવી આવી કે જ્યારે નવા ભાગીદાર ડીનો નફા ભાગ આપેલ ન હોય તો જોઈ લો મિત્રો, અહીંયા ધ્યાન. જૂનું પ્રમાણ આપી દીધું ને નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ આપેલો નથી, અને ભાગમાંથી ભાગ બરાબર ત્યાગ. તો જો અહીંયા ભાગ બેનો એ અને બીનો ત્યાગ આપેલો, સીનો ત્યાગ આપ્યો નથી, અને સીનો ત્યાગ આપણે એ શૂન્ય સમજવાનો, કારણ કે સીનો ત્યાગ આપ્યો નથી, અને નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ આપણને મળી જશે. તો જુઓ અહીંયા ધ્યાન. દાખલાની શરૂઆત આવી રીતે કરવાની કે નવા ભાગીદાર ડીનો નફા ભાગ પ્રશ્નાર્થ આપ્યો નથી. જૂનું પ્રમાણ આપ્યું છે 5:3:2, એટલે 5/10, 3/10 અને 2/10. આ ABC ત્રણેયનું જૂનું પ્રમાણ છે. હવે ભાગમાંથી ભાગ બરાબર ત્યાગ છે. તો એનો ત્યાગ આપ્યો છે 1/20, બીનો ત્યાગ આપ્યો છે 3/40 અને સીનો ત્યાગ 0 આપ્યો. કારણ કે એમાં કહી દીધું છે કે એ તેના ભાગમાંથી 1/20 ભાગ અને બી તેના ભાગમાંથી 3/40 ભાગ ડીની તરફેણમાં ત્યાગ કરશે. તો જુઓ અહીંયા ધ્યાન. એ ડીની તરફેણમાં આપશે, સી કશું આપતો નથી. હવે આ જે ત્યાગ છે એ ત્યાગનો સરવાળો કરું તો મને નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ મળી જાય. ચાલો તો જુઓ અહીંયા ધ્યાન. હવે જુઓ ડીનો નફા ભાગ, તો ત્રણેયના નફા ભાગનો સરવાળો, એનો નફો વત્તા બીનો નફો વત્તા સીનો નફો, એટલે 1/20 વત્તા 3/40 વત્તા 0. તો આને 1/20ની બદલે 2/40 કરી નાખ્યું એટલે 5/40. અહીં સીનો ત્યાગ નથી અને લાભ પણ નથી. ચાલો તેથી સીનો નવો ભાગ 2/10. ચાલો કારણ કે એને ત્યાગય નથી અને લાભય નથી. તો એનું જે જૂનો ભાગ હતો એ જ એનો નવો ભાગ થશે સીનો 2/10. કારણ કે એનું જૂનું કેટલું હતું 2/10, તો નવું કેટલું 2/10. કારણ કે સી ત્યાગય નથી કરતો અને લાભય નથી કરતો. હવે ભાગીદારના ત્યાગ આપણને આપ્યા છે, તો ત્યાગના સૂત્રથી નવું પ્રમાણ મળી જશે. તો ભાગીદારનો ત્યાગ બરાબર જૂનું માઇનસ નવું. તેથી નવું બરાબર જૂનું માઇનસ ત્યાગ. તો એનું નવું, એનું જૂનું 5/10, એનો ત્યાગ 1/20 બાદ કરો તો 9/20 નવું પ્રમાણ આવ્યું. બીનું નવું પ્રમાણ, એનું જૂનું 3/10 માઇનસ એનો ત્યાગ 3/40 બાદ કરો તો જવાબ આવશે 9/40. તો અહીંયા
હવે નફા નુકસાન નવું પ્રમાણ ચારેયનું ગોતી લઈએ આપણે. A B C D લખી નાખીએ. તો એનું નવું ગોત્યું 9/20, બીનું નવું ગોત્યું 9/40, સીનું સાહેબ તમે સીનું કેમ ન ગોત્યું? અરે ભાઈ સીનું કીધું કે સીનું જૂનું હતું એ જ એનું નવું રહ્યું 2/10, અને ડીનું આપણે ગોતી લીધો એનો નફા ભાગ 5/40. ચાલો તો દરેકના છેદ આપણે 40 કરી નાખીએ. તો 18/40, 9/40, અને 40 કરવા માટે 20 વડે કરવા માટે 4 વડે ગુણાકાર કર્યો. 4 દુ 8/40 અને 5/40. તેથી નવું પ્રમાણ 18/9/8/5. ત્યાગનું પ્રમાણ કીધું છે એ 2/3 આવશે. છેદ સરખા કરી નાખો એટલે. તો અહીંયા આ દાખલો પણ ખૂબ જ અગત્યનો હતો કે અહીંયા આ દાખલાના રીતમાં એવું હતું, સંજોગ નંબર 4 કે 5 છે કે જેમાં નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ આપેલ ન હોય ત્યારે શું કરવું. ચાલો હવે દાખલા નંબર 6 જુઓ. A B 3/2 પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચી લેતા ભાગીદારો છે. તેઓએ Cને 1/10 ભાગે નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરે છે, જે C A અને B પાસેથી સરખે હિસ્સે મેળવશે. જો ત્યાગનું પ્રમાણ આપેલું છે, C છે એ A અને B પાસેથી સરખે હિસ્સે મેળવશે, તો ત્યાગનું પ્રમાણ એ ત્યાગ નથી. ચાલો તો અહીંયા ધ્યાન રાખો. જો નવા ભાગીદાર Cનો નફા ભાગ 1/10, જૂનું પ્રમાણ 3/2 એટલે Aનું 3/5, Bનું 2/5. A અને Bનું ત્યાગનું પ્રમાણ 1/1 આપેલ છે. સરખે હિસ્સે એટલે 1/1. એક નોંધ છે કે ત્યાગનું પ્રમાણ એ ત્યાગ નથી. ત્યાગના પ્રમાણ ઉપરથી ત્યાગ શોધી શકાય. તો ભાગીદારનો ત્યાગ બરાબર ત્યાગનું પ્રમાણ ગુણ્યા નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ. તો એનો ત્યાગ ગોતી લઈએ. 1/2 ગુણ્યા 1/10, નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ 21 આવી. એવી રીતે બીનો ત્યાગ તો અહીંયા એ પણ એટલો જ આવશે. 1/2 ગુણ્યા 1/10, ત્યાગનું પ્રમાણ ગુણ્યા નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ 21. તો બેના ત્યાગ મળી ગયા. હવે ત્યાગના સૂત્રથી આપણે નવું પ્રમાણ આવડે. તો જુઓ દાખલો સહેલો બની ગયો કે ભાગીદારનો ત્યાગ બરાબર જૂનું માઇનસ નવું. તેથી નવું બરાબર જૂનું માઇનસ ત્યાગ. કારણ કે આ સીધું હું નથી લખતો નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનું માઇનસ ત્યાગ. આપણે યાદ કરી રાખ્યું છે ભાગીદારનો ત્યાગ બરાબર જૂનું માઇનસ નવું. તેથી નવાને કરતા બનાવી દેવાનો. નવું બરાબર જૂનું માઇનસ ત્યાગ. તેથી એનું નવું પ્રમાણ 3/5 માઇનસ 1/20. તેથી 12/20 માઇનસ 1/20, 11/20. બીનું નવું પ્રમાણ 2/5 માઇનસ 1/20. તો અહીંયા જૂનું માઇનસ ત્યાગ 2/5 + 1/20 બાદ કરો અને 20 બનાવવા માટે 8/20, 1/20, 7/20. તેથી ત્રણેયનું નવું પ્રમાણ ABC 11/20, 7/20 અને 1/10. અને 20 કરવા માટે 2 વડે ગુણાકાર કરી નાખું તો 2/20, 11/7/2. તો અહીંયા નફા નુકસાનનું પ્રમાણ. હવે ત્યાગનું પ્રમાણ તો અહીંયા આપી દે એ તમારે ગોતી લેવાનું. તો અહીંયા દરેક દાખલાની અંદર ત્યાગનું પ્રમાણ કીધું છે એ તમને આવડે છે. છેદ સરખા કરી તમારે ગોતવાનું. ચાલો હવે દાખલા નંબર 7. A B અને C 20%, 40% અને 40%ના પ્રમાણથી નાનું વહેંચતા ભાગીદારો છે. ડીને 1/8 ભાગે નવા ભાગીદાર તરીકે પ્રવેશ આપ્યો. ડી તેનો ભાગ બી અને સી પાસેથી 3/2 પ્રમાણમાં મેળવશે. ચાલો તો અહીંયા 3/2 પ્રમાણમાં મેળવશે. તો આ દાખલાની અંદર 3 ભાગીદારનું જૂનું પ્રમાણ આપ્યું છે. ડીને 1/8 ભાગ તરીકે પ્રવેશ આપ્યો. બી અને સી પાસેથી 3/2 પ્રમાણમાં મેળવશે. સી પાસેથી કંઈ મેળવશે, બી અને સી પાસેથી મેળવશે. એ પાસેથી કંઈ મેળવતો નથી. ચાલો તો અહીંયા ધ્યાન. હમણાં એક દાખલો આવી ગયો. જો નવા ભાગીદાર ડીનો નફા ભાગ કેટલો આપ્યો છે? 1/8. જૂનું પ્રમાણ એ આપણે ગોતી લઈએ પહેલાં. 20%, 40% અને 40% છે ને, તો 20/100, 40/100, 40/100. એક મિનિટ ઉડાડી દઈએ તો 2/10, 4/10, 4/10.
2/4/4 બે વડે ભાગાકાર કરીને કરો 1/2/2 તો નવું પ્રમાણ જૂનું પ્રમાણ મળી ગયું 1/2/2. હવે અહીંયા જો મેં ભાગ લખ્યા છે અહીંયા ABCને નાનું કરવા માટે 1 પંચમાંશ 2 પંચમાંશ અને 2 પંચમાંશ. અહીંથી સીધા છેદ ઉડાડી દીધા હોત તો પણ ચાલે 1 પંચમાંશ 2 પંચમાંશ અને 2 પંચમાંશ તો 1/2/2 આવ્યું આ જૂનું પ્રમાણ. અહીં નવો ભાગીદાર ડી બી અને સી પાસેથી 3/2ના પ્રમાણમાં મેળવશે તો ત્યાગનું પ્રમાણ 3/2 આપ્યું છે. હવે ત્યાગનું પ્રમાણ એ ત્યાગ નથી, તેથી ભાગીદારનો ત્યાગ શોધી શકાય કે ભાગીદારનો ત્યાગ બરાબર ત્યાગનું પ્રમાણ ગુણ્યા નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ. તો બીનો ત્યાગ 3 પંચમાંશ ગુણ્યા 1 અષ્ટમાંશ તો 3/40. સીનો ત્યાગ 2 પંચમાંશ ગુણ્યા 1 અષ્ટમાંશ 2/40. તો જુઓ બેના ત્યાગનો સરવાળો કરો તો 3 ને 2 5/40 એટલે 1 અષ્ટમાંશ આવી જાય તો એ બેના ત્યાગ મળી ગયા. એનો ત્યાગ કેટલો છે? 0. ચાલો તો એ ત્યાગ પણ નથી કરતો, લાભ પણ મેળવતો નથી. હવે ત્યાગના સૂત્રથી નવું પ્રમાણ મેળવી લઈએ તો ભાગીદારનો ત્યાગ બરાબર જૂનું માઇનસ નવું, તેથી નવું બરાબર જૂનું માઇનસ ત્યાગ. તો બીનું નવું જૂનું માઇનસ ત્યાગ, જૂનું 2 પંચમાંશ ત્યાગ 3/40 સાદુરૂપ આપો 13/40. સીનું નવું જૂનું માઇનસ ત્યાગ, તો જૂનું 2 પંચમાંશ ત્યાગ 2/40 સાદુરૂપ આપો 14/40. હવે ચારેયના નામ લખી નાખીએ A, B અને C. ચાલો એનું સાહેબ તમે કેટલું નવું લખ્યું? એનું જૂનું હતું એટલું જ નવું, કારણ કે એનો ત્યાગ આપ્યો નથી. તો 1 પંચમાંશ, બીનું શોધ્યું 13/40, સીનું શોધ્યું 14/40 અને ડીનું 1 અષ્ટમાંશ આપ્યું હતું. આ ચારેયના છેદ આપણે 40 કરી નાખીએ તો આને 8 વડે ગુણવું, આને 5 વડે ગુણવું તો 8/40, 13/40, 14/40, 5/40. તો 8/13/14/5. ત્યાગનું પ્રમાણ આપણે બેનું ગોતી લો, બી અને સીનું 3/2 છે. તો મિત્રો અહીંયા એ 7મો દાખલો બિલકુલ સહેલો, તમને એ આવડે એવો છે 7મો દાખલો પણ. ચાલો હવે દાખલા નંબર 8. A, B એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તેઓ સીને નફામાં 1 પંચમાંશ ભાગ આપવાની શરતે નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરે છે. સી તેનો ભાગ પૈકી 1/15 ભાગ એ પાસેથી અને બાકીનો ભાગ બી પાસેથી મેળવશે. ચાલો તો અહીંયા સી તેનો ભાગ એ પાસેથી 1 પૈકી એટલે એ ત્યાગ છે તો 1/15 મેળવશે અને બાકીનો ભાગ બી પાસેથી મેળવશે. તો બાકીનો ભાગ આપણને આવડી જાય, કારણ કે નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ આપી દીધો. ચાલો તો જુઓ નફા ભાગીદાર સીનો નફા ભાગ 1 પંચમાંશ જૂનું પ્રમાણ આપ્યું છે 1/1. કાંઈ ન કીધું હોય તો 1/1 સમજવાનું, 1/2 એનો ત્યાગ આપણને 1/15 આપી દીધો. તો હવે જો એક જ ભાગીદારનો ત્યાગ આપેલો, અહીંયા બીજાનો આપણે ગોતવું હોય જેનો ન આપ્યો હોય તો એવું સૂત્ર છે કે એક જ ભાગીદારનો ત્યાગ બરાબર નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ માઇનસ કોઈ એક ભાગીદારનો ત્યાગ. અહીંયા નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ લખવાનો છે, નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ. અહીંયા સુધારી લેજો, ત્યાગ લીકુની કાઢ નાખવાનું. નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ માઇનસ કોઈ એક ભાગીદારનો ત્યાગ. ચાલો તો બીનો ત્યાગ આપણને મળી જશે. કોઈ એક જ ભાગીદારનો ત્યાગ ગોતવું હોય તો નવા ભાગીદારનો નફા ભાગ અને કોઈ એક ભાગીદારનો ત્યાગ 1/15. તો સાદુરૂપ આપો તો 2/15 જવાબ આવશે. તો અહીંયા બીનો ત્યાગ પણ મળી ગયો. તો એનો અને બીનો ત્યાગ આપણને મળી ગયો. હવે ત્યાગના સૂત્રથી નવું પ્રમાણ મળી જાય તો ભાગીદારનો ત્યાગ બરાબર જૂનું માઇનસ નવું, તેથી નવું બરાબર જૂનું માઇનસ ત્યાગ, તેથી એનું નવું 1/2 માઇનસ 1/15 સાદુરૂપ આપો તો 13/30 જવાબ આવશે. એવી રીતે બીનું નવું પ્રમાણ તો 1/2 માઇનસ 2/15, તો એનું સાદુરૂપ આપો તો 11/30 આવશે. તેથી નવું પ્રમાણ ABC 13/30, 11/30 તો 1 પંચમાંશ, 1 પંચમાંશ 6 વડે ગુણી નાખો એટલે 6/30 તો 13/11/6. ત્યાગનું પ્રમાણ એ બીનું ગોતી લો 1/2. ચાલો તો મિત્રો અહીંયા
આજે આપણે દાખલા નંબર 3થી દાખલા નંબર 8 શીખ્યા, એટલે કે કુલ 6 દાખલા શીખ્યા. તો આજે આ 6 દાખલા તમારે સમજી અને ગણવાના છે. કયો સંજોગ અંદર લાગુ પડ્યો, કેવી રીત આવી, એ તમારે જોવાનું છે. બાકીના દાખલા 9થી આપણે પછીના વિડીયોમાં ગણીશું. તો અત્યારે તમારે આ ટૂંકા દાખલા આજે આટલા ગણવાના છે. ચાલો.